Hello everyone. Next part, pollination. Pollination in flowering plant angiosperm. This is the most important part. What is pollination? The definition of the pollination, types of the pollination, some controversies within the pollination, and how it has to be differ from one to another, and what are the mechanisms which are present in the different group of the plants. We have to discuss it here. See, pollination. Pollination means a transfer of pollen grains. Where pollen grains are present? Pollen grains are present within the mature anther, and these anther lobes are dehisced and enforcedly liberated the powdery structures called as microspores or the pollen grains. These pollen grains are then transferred from that flower by different ways depending upon their different agents. Let me discuss in detail agents. And through this way, they has to be deposited on the another plant of carpel, and particularly stigma of the carpel. This stigma of the carpel has to be responsible for the germination of the pollens to forming the pollen tube, and that pollen tube produces later the male gametophyte responsible for the fertilization process and further process in angiosperms. So, in short, the definition is pollination is a process in which the transfer of pollen from the male anther of a flower to the female stigma to produce new offsprings. It is carried by various means, that means agents, like insects, birds, water, winds, etc., etc. And it helps in fertilization and also creates the variations. It is the process of transfer pollen grains from mature anther to the mature stigma of the same flower or the different flower. This is most important. And we look at here the transformation of these small bodies of the pollens from one flower anther to the another flower stigma. This process is called as pollination. There are two types of the pollinations. What are these two types of the pollinations? The process has to be involved particularly two different types of the pollinations. One of them is a self-pollination and another one is a cross-pollination. Self-pollination we look at here. What is happen here in this diagram? The same anther of the same flower, after the maturity, anthesis means the breakdown and liberate these small bodies, that is the pollens, and these pollens are transferred and deposited on the stigma of the same flower. Such condition is called as self-pollination. It is of two types. One of them is autogamy and second one is zygogamy. Autogamy means the pollens from anthers of a flower are transferred to the stigma to the same flower. This one. And zygogamy means the transformation of these pollens to the stigma to another flower born on the same plant. म्हणजे एकाच प्लांटच्या दुसऱ्या फ्लावरवरती असेल तर त्याला काय म्हणायचं? झिटोनोगॅमी सेल्फ पोलिनेशन. आणि त्याच फुलामध्ये असेल तर म्हणजे बायसेक्शुअल कंडिशनच्या ॲटोगॅमी म्हणायचं. आलं लक्षात? झिटोगॅमी इन्व्हॉल्व्स टू फ्लावर्स but these belongs to the same plant. This is the most important. Same plants. What are the merits?
pollen grains are not washed, then the purity of the germination is maintained and pure genetically characters are transferred. This is the most important merit in this case. What are the demerits? And new and healthier varieties are not formed here. Why? Because the same flower. There is no any addition of the genetic characters. And second one, it results in the weaker progeny. Time to time, repeat and repeat, such pollination has been occur automatically. It becomes weaker progeny, producing weaker seeds and plants. And sometimes, whatever I call here, sometimes it has to be lost the fertilization process, lost viability of the pollen, just like in the China rose. It has already lost. What are the controversies? Controversies, that means measures, adaptations, which has to be flavor in the self-pollination. One of them is bisexuality. No doubt, flowers are bisexual and should be a hermaphrodite automatically to give rise to the self-pollination. Homogamy. Homogamy means same. Anther stigma of the bisexual flower of the same mature plant to the same time in the same flower. It is homogamy, and they have to be brought the close to each other by growth, then bending and folding of the ensure self-pollination. This condition is called as a homogamy. For example, mirabilis. You know 4 o'clock plant? That is the mirabilis, jalapa. Another one is Catranthus sadafuliae, potato, sunflower, wheat, rice, number of things. And third one is most important for MCQ ला काय विचारलं जातं, क्लिस्टोगॅमी. Some plants never opens to ensure the complete pollination. फुलंच उघडत नाहीत त्याची. And this condition is called as a क्लिस्टोगॅमी. म्हणजे ज्या प्लांटमध्ये फ्लावर्स हे क्लोज्ड असतात, उघडतच नाहीत, त्याला काय म्हणायचं, क्लिस्टोगॅमी. क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड. कॉमेलिना बेंगालेन्सिस, ज्याला आपण निळा इचका म्हणतो. माळाला आपल्याकडं भरपूर प्लांट्स असतात आणि त्याच्यातले खालचे फ्लावर्स जे आहेत जे जमिनीच्या खाली येतात ते अनओपनड असतात, क्लोज्ड असतात. देट इज द क्लिस्टोगॅमस फ्लावर. ऑक्झॅलिस आहे आपल्याकडं, अंबुशी म्हणून आहे, सगळ्या लॉनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. व्हायला प्लांट आहे, नंबर ऑफ थिंग्स. द क्लिस्टोगॅमस फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल, small, inconspicuous. This is most important. And do not secrete any nectar. And this reason, the do not visit any type of the agents. Second one, most cross pollination. We look at here the cross pollination. The transfer of the pollen grains from one mature anther of one flower to the mature stigma of the another flower or another plant which are present in another side. This is the cross pollination. Look at here, actually what happened in that case in this diagram. And in this diagram has to be shows that a particularly how these pollens has to be germinate in the stigma. After the deposition in the part, stigmatic part, they has been started to germinate, and after this germination, two sperm cells or germ cells are developed or formed, two male gametes are formed, and this one is a vegetative cell, and they has to be responsible in the stigmatic portion of the any mature carpet. This is most important. What are the merits of this cross pollination? As far as merit has been concerned, the seeds are more viable. This is most important. And these viable seeds are then useful for the next sowing time. Progenies are healthier. Why? Because of addition of the new characters from the new flower or new species. The new varieties are formed. This has been possible in cross-pollination. Number of characters, superior quality of the characters which has to comes from the abroad, not from the same plant, abroad, from the foreign, that means foreign areas, abroad areas, and they have been deposited and into
and introduced a new character in the plant body. This is the most important and a great merit in this cross-pollination. So demerit, the process is not definite in the plants which depends on the agents, and large amount of the pollens are lost. This is the most demerit. पोलन ग्रेन्स हे बरेचसे त्याच्यात लॉस्ट होतात ट्रान्सफर होण्यासाठी, इकडून तिकडे जाण्यासाठी, म्हणजे बरीचशी शक्ती वाया जाते. पण जर शक्ती वाया जरी गेली तरी नवीन जे आहे मटेरियल्स, नवीन येणार मटेरियल्स आपल्याला चांगलं मिळू शकतं आणि येऊ शकतं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द क्रॉस पोलिनेशन. आणि म्हणून आपल्याकडे सुद्धा बघा, तुमच्या लक्षात येईल की एकाच नात्यातली लग्न लवकर करून देत नाहीत. ते तेवढ्यासाठी की कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे ते होमो कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच जर खानदानीमध्ये जर गेलं तर काही वर्षानंतर त्या खानदानीचा किंवा त्या पिढीचा सर्वनाश हा ठरलेला असतो. सर्वनाश इन मीन्स मुलं होत नाहीत पुन्हा, आणि ऑटोमॅटिकली प्रोजेनी हॅज टू बी लॉस्ड. आणि म्हणून तरी काय करायचं असतं की क्रॉस किंवा ब्रीड बाहेरून जास्तीत जास्त चांगला वेगळा हे असेल त्या ठिकाणी काय केलं जातं की लग्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसंच प्लांटमध्ये आहे. दॅट इज द नेचर. नॅचरली आहे हे सगळं. व्हॉट आर द कॉन्ट्राव्हन्सेस? नंबर ऑफ कॉन्ट्राव्हन्सेस. फर्स्ट वन इज डिक्लाइन ऑर युनिसेक्शुअलिटी. नंबर ऑफ प्लांटमध्ये आपण पाहतो की युनिसेक्शुअल मोनोसेस कंडिशन किंवा डायोसेस कंडिशन असते. अशा वेळेला बरोबर जे प्लांटचे स्टॅमेन्स आणि कार्पेल्स असतात हे काय असतात, वेगवेगळ्या प्लांट्सवरती डिफरंट फ्लावर्सवरती असतात. दॅट युनिसेक्शुअलिटी कॅन बी अगेन टू टाईप. आय ऑलरेडी डिस्कस. मोनोसेस प्लांट मीन्स एकाच ह्याच्यावरती मेल आणि फिमेल फ्लावर असणे. डायोसेसमध्ये मेल आणि फिमेल फ्लावर्स हे डिफरंट प्लांट्समध्ये असणे. हे एक्झाम्पल्स आहेत. मोनोसेसचं मेज आहे किंवा डायोसेसचं कॅरिका पपई आहे, कॅनॅबिनिस आहे. नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स. डायकोगॅमी बघा इथं. डायकोगॅमी बायसेक्शुअल फ्लावर्स. व्हेन टू sexes mature, that means anthers and carpels of two different intervals, and ovoid cell pollination is known as डायकोगॅमी. जरी बायसेक्शुअल असलं म्हणजे स्टॅमिन आणि कार्पेल एकाच असले तरी इथं होत नाही बाळांनो. का तर त्याची साईज, शेप किंवा त्याचे मॅच्युरेशन होण्याची जी पिरियड आहेत हे पिरियड कसे असतात, वेगवेगळे असतात. काही वेळेला अँथर्स मॅच्युअर्स होतात लवकर. इथं पहा कार्पेल इमॅच्युअर असते, तयार नसते. काही फ्लावरमध्ये कार्पेल तयार असते पण अँथर तयार नसतो. हे डायकोगॅमीमध्ये सांगितलेलं आहे. मग व्हॉट आर दिस डायकोगॅमीज? प्रोटॅन्ड्री. प्रो म्हणजे अगोदरच. अँड्रोसिम, दॅट इज द अँड्रोसेम. अँड्रोसेम अगोदरच काय होत असतो, मॅच्युअर, अर्ली इन देअर स्टिग्मा, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, प्रोटॅन्ड्री. अँड द फ्लावर्स आर कॉल्ड ॲज प्रोटॅन्ड्रस फ्लावर्स. कोरिअँडर, जॅस्मिन, सनफ्लावर किंवा लेडीज फिंगरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि दुसऱ्याचं आहे ते प्रोटोगॅमी. इथं प्रोटोगॅमी बघा. प्रोटोगॅमीमध्ये काय होत असतं, व्हेन स्टिग्मा मॅच्युअर्स अर्लियर दॅन द स्टॅमिन्स. स्टिग्मा तयार असतो, रेडी आहे, पण हे स्टॅमिन्सच नाहीत रेडी. बघा काय करायचं. आणि मग फॉरेस्ट एक्सचेंज किंवा इतर क्रॉस पोलिनेशनसाठी बाहेरून पोलन्सची वाट बघायला लागत असते. बायसेक्शुअल फ्लावर असलं तरीसुद्धा. दिस इज द डायकोगॅमी. त्यानंतर हेट्रोस्टायली. हेटरो म्हणजे काय बघा पूर्ण. स्टायली म्हणजे स्टाईल. हेट्रो म्हणजे वेगवेगळ्या डिफरंट लेंथच्या स्टाईल्स असली तरी प्रॉब्लेम येतो. हे बघा इथं ह्या फ्लावरमध्ये स्टाईल्स किती आहे, अगदी छोटे. ह्या फ्लावरमध्ये मोठे आहे. इथं स्टॅमेन्स लेंथ किती आहे, इलॉंगेट आहे. इथं स्टॅमेन्स कसे आहेत, शॉर्ट आहेत. म्हणजे शॉर्ट स्टॅमेन असतील, लेंथ कार्पेलची असेल तरी पॉलिनेशन होत नाही. किंवा बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये इथं शॉर्ट स्टाईल असेल आणि ह्या अँथरची लेंथ जर लॉंग असेल तरीसुद्धा होत नाही. दॅट इज द हेट्रोस्टाईल. The plants of some of the species of the flowers which are dimorphic in condition and facilitate the cross pollination. In that case particularly which possessing a long style but short stamen are known as pin-eyed. म्हणूनच त्याला pin-eyed म्हणायचं. लॉंग स्टाईल असेल इथं आणि शॉर्ट असेल तर ह्याला पिन-आयड म्हणायचं. आणि दुसरा जो आहे त्याला काय म्हणायचं, शॉर्ट स्टाईल अँड लॉंग स्टॅमिन हा असेल तर त्याला काय म्हणायचं,
थ्रमआइड म्हणायचं. ऑक्झॅलिसमध्ये हे थ्रमआइड आपल्याला पाहायला मिळतं आंबोशीमध्ये. आलं का लक्षात? दुसरं आहे हार्कोगामी. हार्कोगॅमीमध्ये इन बायसेक्शुअल फ्लावर्स वेअर द स्टिग्मा अँड द अँथर्स मॅच्युअर्स ॲट द सेम टाइम. सेल्फ पॉलिनेशन इज ओव्हर बाय सम सॉर्ट ऑफ द बॅरियर. काहीतरी अडचण येते. आणि द फ्लावर शोज फॉलोविंग कॉन्ट्राव्हर्सीस. काय बॅरियर येतो? द मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन्स लाय ॲट द डिस्टन्स फ्रॉम इच अदर. ग्लोरियोसा. आता इथं पहा प्लांट, जरा मोठं करून मी दाखवतो. ग्लोरियोसा सुप्रभात. आलं लक्षात? कळेलावी म्हणतात त्याला. इथं कार्पेल बघा कुठं, इथं आहे. आणि स्टॅमिन कुठं आहे ती? अगदी बाहेर गेली ती. आधी फुलं सुद्धा नाहीत. व्हेरी डिफरंट. अशा वेळेला हे स्टॅमिन्सचे पोलन्स इकडे जाणार ना, वरच्या इकडे कशी जातील? नाही. दॅट इज वाय सच टाईप ऑफ द हेट्रो हार्कोगॅमी इज ऑब्झर्वड इन दॅट केस. आणि काय होत असतं, काही वेळेला हे पोलन ग्रेनच्या ऐवजी ह्या बॅग्स तयार होतात पोलनचे, त्याला पॉलिनिया म्हणतात. रुईमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं असं. आणि ह्या रुईमध्ये मग डिस्पर्शनला प्रॉब्लेम येतो. जरी त्या एकाच फुलामध्ये स्टाईल आणि स्टिग्मा आणि अँथर असतील तर हे बघा सगळ्या फ्लावरमध्ये इथं अँथर बी आहेत आणि स्टिग्मा बी आहे, म्हणजे मॅच्युरिटी बायसेक्शुअलिटी आहे. पण महत्त्वाचं काय आहे की ते पोलन आणायचं कुठं नाही. ह्याला काहीतरी अडचण येत्या. बॅरियर येतोय. ते अटॅचमेंट असते त्याला पेंटँग्युलर स्टिग्मॅटिक पार्टला. ते खेचून काढलं पाहिजे ना, त्यासाठी मग इन्सेक्ट लागतात. आणि ते इन्सेक्ट मग बाजूला काढून मग होत असतात. ह्याला काय म्हणायचं? हार्कोगॅमी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स इन द हार्कोगॅमी. ऑर्किड प्लांट्समध्ये किंवा आस्कल्पिडेसीच्या सगळ्या प्लांटमध्ये जसे की रुई आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. काही वेळेला सेल्फ स्टरी होते, त्यालाच इनकॉम्पॅबिलिटी म्हणतात. when pollen grains of anther do not germinate on the stigma of the same flower, not able, pollenच able नसतात. they are becomes as a sterile one. why? that is the self sterility is formed. पुन्हा म्हणून मगाशी मी सांगितलं, त्यामुळे सेल्फ स्टेरिलिटी येत असते. कंटिन्युटी जर असेल सेल्फ पोलिनेशनचे तर काही वर्षानंतर सेल्फ टेरिल येते, नपुसंकपणा येतो. तेच असेल तर. That is why this self-sterility or incompatibility has been occurred in the plants. This is the best way to describe this. We look at here the self-sterility and incompatibility. That means intraspecific species which has to be incompatibility or self-incompatibility has been occurred. And in these flowers, then cross-pollination is the only means and way for the fertilization and produce the seeds. काही सुद्धा दुसरा पर्याय नसतो. कशासाठी? पॉलिनेशनसाठी. आता एजंट्स कुठले आहेत? देर आर नंबर ऑफ एजंट्स. मेन एजंट्स विच हॅज टू बी ग्रुप्ड इंटू 3 बेसिकली विंड, त्यानंतर वॉटर आणि त्यानंतर इन्सेक्ट्स. These are some of the biotic and abiotic agents. What are the biotic agents and abiotic agents? We look at here. Abiotic agents, anemophily. Anemophily, when the flowers are pollinated by the winds. हे जे प्लांट्स आहेत ग्रासेसचे, हा मेज आहे. पोएसी फॅमिलीमध्ये सगळे जवळजवळ प्लांट्स आहेत. मका असेल, ज्वारी असेल, एक्सेट्रा. काय असतात? पोलन्स ग्रेन्स आर व्हेरी लाईट इन वेट, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्युअस, and the anthers are generally a versatile type, and they has to be swing so very freely in the air, freely danced, and during this dancing they enforcedly release the pollens. Such released pollens are then again by dancing with the air currents and goes to the next plants and next flower. This is the anemophily. That is the wind pollination. Number of things. Then another diagram we look at here. This is the type of plant आहे. ह्याच्यामध्ये तेच दिसत असतं आपल्याला. आले लक्षात? गव्हामध्ये दिसत असतं, ज्वारीमध्ये दिसत असतं. नंबर ऑफ थिंग्स. हायड्रोफिली. हायड्रो म्हणजे पाणी. हायड्रोफिली. when the pollination takes place through these agencies of the water is called as a hydrophily. हे बघा प्लांट्स कुठला आहे? हा पोटॅमॅजेटॉन किंवा ॲटॅमॅजेटॉन. हे व्हॅलिस्नेरी आहे. व्हॅलिस्नेरियामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की पाण्याच्या खाली असते, सबमर्ज्ड असतं. हाव इट कॅन बी पॉलिनेटेड? नो, देर इज नो वे फॉर द एजंट्स. ऑटोमॅटिकली सम ऑफ द प्रोसेस हॅज बीन डन in this hydrophily. We will later discuss in the mechanism detail.
हायड्रोफिली ऑर इपिहायड्रोफिली. इपी म्हणजे पाण्याच्या सरफेसवरती, हायड्रो म्हणजे खालीच असणं. बायोटिक एजंट्स कुठले आहेत? बायोटिक एजंट्स म्हणजे एंटोमॉर्फिली. हे बघा इन्सेक्ट आहे, किती सुंदर दिसतंय. When the pollination is brought about by the agency of the insects, it is entomophily or insect pollination. About 80% of the pollination occurs by insects like moths, bees, butterflies, wasps, number of insects. All the flowers pollinated by the insect. Bright, why? प्रश्न येतो का होतात? Flowers are mostly bright color, very scented. Some flowers are, majority of the flowers are scented, image scented, in which also a nectar is present, and due to presence of the nectar they are periodically and timely visit to the flowers, and automatically pollination has been takes place. It is called as a entomophily. Number of things and number of examples which has to be here I discussed. Which type of the insect has to be responsible for the each particular plant species. For example, Salvia euca. These plants are generally pollinated by Taziticulata mouth. भरपूर दिलेले आहेत, सगळे तुम्ही नोट्समध्ये पाहते. ऑर्थेनोफिली. ऑर्थेनोफिली मीन्स bird. Ortheno means birds. Flowers are pollinated by birds. It is called as the orthenophily, and phenomenon is called as the orthenophilous type of the phenomenon. The most of the common sunbird, hummingbird. आता बघा ह्या दिवसात आहेत हॅमिंगबर्ड, क्राउज, बुलबुल, स्पॅरोट्स, मैना. हे काय करत असतात? दे visit to the large variety colored flowers, say for example Bombax mulbarica, Ciba mulbarica, ज्याला आपण काठी सावर म्हणत असतो. ह्या जी प्लांट्स आहेत ह्या प्लांट्समध्ये आपल्याला इरिथ्रिना इंडिका, ह्या प्लांटमध्ये आपल्याला ऑर्निथ्रोटाइप ऑफ द काय पाहायला मिळत असतं? पॉलिनेशन पाहायला मिळत असतं. नेक्स्ट वन इज चिरोप्टेरिफिली. चिरोप्टेरिफिली मीन्स इट इज परफॉर्म्ड, पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय द बॅट्स. बॅट्स म्हणजे वटवाघूळ. सध्या वटवाघूळ म्हणून धुमाकाळ घातलाय, करोना व्हायरस त्याच्याकडून आलेला आहे. पण हे सुद्धा वटवाघूळ काय करत असतात? प्लांट पॉलिनेट करत असतात. जनरली नाईट ओपनिंग प्लांट्स, ज्याला बाबा रात्रीचंच फुलायची इच्छा असते किंवा त्याची सवय असते, अशा फुलामध्ये काय करत असतात? ह्या बॅट्स हे निशाचर आहेत आणि रात्रीची व्हिजिट देत असतात आणि पॉलिनेशन होत असतं. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? चिरोप्टेरिफिली टाईप ऑफ द पॉलिनेशन. अँड दीज फ्लावर्स सिक्रेट्स मोर अँड मोर नेक्टर दॅन द ऑर्निथरी फ्लावर्स. दॅट इज व्हाय most important for these bats, and open at the night, and these bats are also night animals, and due to the good fragrance automatically they has to be visit or attract to that plant. Number of plant, कायगेलिया पिन्नेटा म्हणून प्लांट आहे. भोपळ्यासारखे मोठीच्या मोठी फ्रूट्स येत असतात. कायगेलिया पण हत्तीदंड म्हणतात त्याला. हे प्लांट अडनसोनिया, बाओबाब म्हणून प्लांट्स आहे. अडनसोनिया काहीच प्लांट आता राहिलेले आहेत. हेही प्लांट त्यामध्ये येत असतं की बॅटनं होत असतं आणि त्याच्यावरती जवळजवळ बॅटचीच काय असते? कॉलनीज असतात. बहुनिया आणखी आहे अँथोसिपालस, कदंबा ट्री, श्रीकृष्णाची कदंबा, यु नो श्रीकृष्ण. हे जे कदंबा प्लांट आहे तेही बॅटनंच होत असतं. नेक्स्ट वन इज मॅलाकॉफिली. दिस मॅलाकॉफिली मीन्स पॉलिनेटेड बाय द स्लग अँड द स्नेल्स. स्नेल म्हणजे काय? गोगलगाय, बारक्या बारक्या गोगलगाय असतात, त्याच्यापासून जे पॉलिनेशन होतं त्याला काय म्हणायचं? मॅलाकॉफिली म्हणायचं. दुसरं आहे मिरिमिकोफिली, पॉलिनेशन बाय द अँड, त्याला म्हणतात मिरिमिकोफिली. ॲनिमोन. हे जे प्लांट्स आहेत हे प्लांट्स काय होत असतात? ते अँड्स आहेत, त्या व्हिजिट करत असतात आणि ते काय करत असतात? पॉलिनेशन होत असतं. इन जनरली सायकॉनस टाईप ऑफ द फ्रूट किंवा हायपॅन्थोडियम इन्फ्लोरसन्स आहे फिकसमध्ये, ह्याच्यामध्ये ही सगळी आपल्याला पॉलिनेशनचे टाईप दिसत असतो. मिरमिकोफिली. आणि मायोफिली म्हणजे फ्लाईज. मग फ्लाईज कुठल्या असतील? माशा, वेगवेगळ्या गांधील माशा असतील, इतर घरमाशा असेल. दे आर अट्रॅक्टेड बाय द मिमिक्री. वेगवेगळ्या फुलांच्या सारखंच कलर करून डान्स करून फुलाला भुलवायचं आणि त्या फुलामध्ये घुसून काय करायचा? त्याचा नेक्टर आहे तो सक करून घ्यायचा
आणि त्याच वेळेला काय होत असतं, मग पॉलिनेशन होत असतं मिमिक्रीच्या साह्यानं. म्हणजे बघा कोण काय काय करत असतं, कुठं कुठं करत असतं आणि कशासाठी करत असतं. दॅट इज वाय दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड दीज आर द पॉलिनेशन टाईप. तर बाळांनो, ह्यामध्ये जेवढे आता सांगितलेले आहेत MCQला प्रत्येक वाक्य MCQला महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं ह्या MCQच्या दृष्टीनं ह्याच्याकडं तुम्ही पाहिलं पाहिजे पॉलिनेशनकडं. आणि ह्या पॉलिनेशन जे हे आहेत, हे पॉलिनेशनचं काय केलं पाहिजे, चॅप्टर पूर्ण केला पाहिजे. थँक्यू.